अनंत कोटि कृतज्ञता पूर्ण प्रणाम एवं ए शुभ संध्यारे ए श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा एवं अंशग्रहण करथिबा समस्त मातृ भिक्षु अपा भाई को अंतररू प्रणाम। शुभ संध्यार आमर आज आलोचना द लेटर्स ऑन योग वॉल्यूम 2 रो श्री अरविंदंकर जो चिठी गुड़िक रही ताहा आधारित है कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन उपरे। तेणु विषयटी रे आमे पढ़िलेनी केतोटी भाग चिठी गुड़िकर जे ध्यान किभली करा जाए, ध्यान कौन, एकाग्रता कौन, एकाग्रता एवं ध्यान पाई जो केंद्र गुड़िक किभली भावरे आमे कोठी ध्यान करि परिबा एवं कोठी सबुठ सुरक्षित ता विषय रे आमे पढ़ी सालेनी। आज पढ़िबा पोस्चर्स फॉर कंसंट्रेशन और मेडिटेशन। ध्यान एकाग्रता एवं ध्यान लगी यथार्थ जो पोजीशन बा स्थिति आमर जे को अवस्था रे आमे रहिबा, केमिति बसिबा कि को भली भाबरे ध्यान करिबा, केमिति निजको प्रस्तुत करी केमिति ध्यान को परिस्थिति रे को भली भाबरे आमर स्थिति कोन रहिबो ताहा प्रभु एठी कहिसेंती। तेबे से विषय रे जानिबा प्रभुंकर चिठी रु आमे ध्यान करबा को जते बेले बसु जनरली आम गोटे सुविधा एवं सबुठू लगे जमी सबुठी सचराचर से गोटिक दृश्य आखि आगे आसी जाए। ध्यान और एकाग्रता लगी गोटे पोजिशन ने बसिबा, कौनसी गोटे चका पकई पद्मासन रे बसिबा कि आंगुली रो पोजिशन आमे जे भली जानिचे से भली गोटे मुद्रा रे आमे बसी जीवो ध्यान करिवो। एकांत निर्जन गोटे जागा दरकार, कोलाहल शून्य गोटे स्थान दरकार, एमिति आम मन रे धारणा रही एवं आमे मध्य सेई अनुजाई ध्यान करिथाउ। एबे प्रभु कोन कहउछन्ति? प्रभु कहउछन्ति द सिटिंग मोशनलेस पोस्चर इज द नेचुरल पोस्चर फॉर कंसंट्रेटेड मेडिटेशन। जे कोनसी ध्यान पाई एकाग्रता पाई सिटिंग मोशनलेस पोस्चर गोटे कोई प्रकार गोटे गतिशीलता नथिबो, पूरा स्थिर गोटे पोजिशन रे बसी रहिबा होची गोटे पोस्चर जो एमिति गोटे भंगी जोटा कि आम पाई प्रायतः स्वाभाविक माने हुए एवं स्वाभाविक भावरे से स्थिति रे जने ध्यान करे। वॉकिंग एंड स्टैंडिंग आर एक्टिव कंडीशंस suited for dispense of energy and the activity of the mind। काहे कि ना जो वॉकिंग चालिबा एवं ठिया हवा ए कंडीशन टी लागे कि जेमिति एगुडा को शक्ति रो डिस्पेंस पाई जेमिति तार वितरण पाई ए गुडी को यथार्थ स्थिति चालिबा एवं ठिया हवा छिड़ा हवा ए दुईटी जाक स्थिति गोटे स्थिर अविचलित एवं ध्यान करिवार एक पोस्चर भलिया लागेनी। एटा एक्टिविटी ऑफ द माइंड जेमती कार्य कला बेले चालिला बेले एवं आमे जो ये करूछु किया होछु ताहारी भितर मध्य आमे साधारणतः मनर क्रियाकलाप गुड़िक चली थाए। चालुचु माने मन भितर चिंता चली, मनर कार्यकलाप चली एवं ठिया हेछु माने एगुड़िक लागे एगुड़िक माइंड रो एक्टिविटी पाई यथार्थ स्थिति एवं से समय रे मनर एक्टिविटी मध्य चालू, मनर क्रियाकलाप चली थाए एवं ध्यान पाई यह जेमिति लागेनी एतरे एनर्जी उडा यूटिलाइज होछि।
आम बॉडी रो जो शक्ति ताहा व्यवहृत हेबारे लागिछि तेणु एटा गोटे स्थिर पोजिशन नुह बा मनटी नीरव रहिबा एक स्थिति नुहे it is only when one has gained the enduring rest and passivity of the consciousness that it is easy to concentrate and receive when working or doing anything जेहेतु एटा गोटे एकदम विच्छिन्नता भली एक स्थिति विक्षिप्तता भली एक स्थिति कारण मनटी चिंता करूथाए काम करूथाए एपटे शक्तिर व्यवहार चली थाए ताहा जोगे से स्थिति रे लागे जमते ध्यान पाए एटा अनुकूल नुहे तेणु करी ही स्वाभाविक भावरे आम भितरे एई प्रक्रियाटी चली आसीछि जे आमे ध्यान करिबु माने कोनोसी गोटे स्थिर भावरे पोजिशन नबु एवं एक शब्द नथिबो एकांतता भितरे टिके आमे एकाग्र होबा पाए प्रयास करिबु ए कार्य करूथाउ धीरे धीरे जेतेबेले आमर ध्यान रो अभ्यास हे जिवो परवर्ती पर्याय रे एमिति स्थिति आम भितर आसीबो जे आमे चलिला बेले काम कला बेले एवं ठिया हेतिला बेले भी ध्यानस्थ रही पारिबो किंतु प्रथम अवस्था रो यह संभव नुहे तेणु ए फंडामेंटल पैसिव कंडीशन ऑफ द कॉन्शियसनेस gathered into itself is the proper poise for concentration and a seated gathered immobility in the body is the that तेणु करी आमे जे कोनोसी स्थान रे तार मौलिक अवस्था टिकु जहा जदी देखिबा ध्यान एकाग्रता लगी गोटे पैसिव कंडीशन जेमते एक निष्क्रियतार एक स्थिति पैसिव आमे किछि कार्य करू नथिबु अर्थात किछि कोनोसी प्रकार बॉडी टी अस्थिर रही नथिबो कोनोसी कार्य रे नियुक्त नथिबो ना ठिया हेतिबो ना चालुथिबो किछि कोनोसी ना कोन कर्म करूथिबो ना छिड़ा हेतिबो ना किछि भागरे वॉकिंग भी करूथिबो ताहा भी नुहे सिंपली निजर शरीर टिकु गोटे जगह रे स्थिर करी रखिबा बसिबा गोटे जगह रे एवं एक निश्चलता शरीर रे एक निश्चलता होउची ध्यान एवं एकाग्रता पाए सबुठु सर्वोत्तम एक अवस्था शरीर रे निश्चलता अर्थात से धरा जो आमे ध्यान रे बसिबु ध्यान रे बसी के हम भाबी मां को पाखरे एकाग्र होछु रे हातटा हलुथिबो सेपटे किछि कार्य करा होथिबो बा किछि धरिकी गोटे किछि लेखुछु कोन करछु आमे ताको ध्यान बोली कहि परिबानी कारण प्राथमिक अवस्था रे आम भितर एई अभ्यस्तता न थाए जे आमे सबु किछि करूथिबा बेले ध्यानस्थ हे परिबो बा एकाग्र हे परिबो वेनी तेणु एक निश्चल अवस्था शरीर रो भाव नेई बसिबा को हबो एवं समग्र चेतना को गोटे बिंदु रे आनी संग्रहित करबा को हबो विक्षिप्तता मध्य रे रहिले ध्यान एकाग्रता हुए नहीं it can be done also lying down धीरे धीरे एमती केतक क्षेत्र रे देखा जाए ताहा सोई करी मध्य केतेक व्यक्ति करि पारते ध्यान सोई करी माने खटरे सोईते हो कि तळे किछि एक आसन पारी सेठी भी सोई करी ध्यान करा जाय पारे but that position is too passive प्रभु कहते किंतु से जो सोई की ध्यान करवाटा एते निष्क्रिय एक स्थिति जे टेंडिंग टू बी इनर्ट रादर देन गैदर्ड एथरे समस्या टे थाए कौन हुए जड़े जिते बेले केते जण एमती सवासन रे सोइला बळी सोई की ध्यान करबा मध्य देखा जाय काहे कि सेटा तांकु सहज हेई पारे बा सेमानक अभ्यास बଳରେ ସେମାନେ କରିथाई पारंती किंतु प्राथमिक अवस्था रे एथरे समस्या भी रहे काहे ना जणे जते बेले ए भली सोई रही किरी ध्यान करबा को चेष्टा करे सेते बेले कोन हुए ता चेतनाटे रो जो विक्षिप्तता थाए एने तणे मन किछि चिंता करूची प्राण किछि कथा पछरे गोडेइबारे लागिची एवं शरीर रो निश्चलता सेठी रहिला जदियो किंतु चेतनार जो विक्षिप्तता रही मन प्राण को विभिन्न जगार साउंटी आनी
ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଚେତନାଟିକୁ ସଂଗୃହିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ଭିତରେ କଣ ହୁଏ ନା ସେ ପୁରା ଜଡବତ ରହିଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ କିଏ ଶୋଇ ବି ପଡନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଶରୀର ନିଶ୍ଚଳ ରହି ସମଗ୍ର ଚେତନାକୁ ଏକୀଭୂତ କରୁ କରୁ ତାହା ଏମିତି ଏକ ଜଡତ୍ୱର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଯାଏ ସେ ଜଣେ ଶୋଇ ବି ପଡେ। ସେତେବେଳେ ଚେତନାକୁ ସଂଗୃହିତ କରି ହୁଏନି, ଜଣେ ଶୋଇ ପଡେ, ତାମସିକ ହେଇଯାଏ, ନିଦ ହେଇଯାଏ, ତମସ ଭିତରେ ବୁଡିଯାଏ। This is the reason why yogis always sit in an asana. ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଗୀ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗୀଙ୍କର କଥା ହିଁ ପଡେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଜଣେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଆସନ ଉପରେ ସେ କିଏ ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମ ଉପରେ ବସନ୍ତି, କିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପତ୍ରର ଆସନ କରନ୍ତି, କିଏ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆସନଟିଏ ସେମାନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ପୋସ୍ଚରରେ ସେମାନେ ବସିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି କି ପଦ୍ମାସନ, ସେ ବି ଗୋଟେ ଆସନ। ଏମିତି ନୁହେଁ, ଆସନ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଏଠି ରହିଛି, ଅର୍ଥ ଏଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ନିମ୍ନରେ ଭୂମି ଉପରେ ଗୋଟେ ଆସନ ପକେଇକି ବସନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସେମାନେ ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଜିସନରେ ବସିଥାନ୍ତି ତାହା ବି ଗୋଟିଏ ଆସନ, ଯେମିତି ପଦ୍ମାସନ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହାକୁ ଯୋଉଭଳି ସୁଟ୍ କଲା ସେଇଭଳି ତାକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ସେ ଗୋଟେ ଆସନରେ ବସନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ପଦ୍ମାସନ ସମସ୍ତେ ବାଛିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ତାହା ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଆସନ। ତେଣୁ ଯୋଗୀ ମାନେ ଏମିତି ଆସନରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ବସନ୍ତି, ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଶବାସନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବସିକିରି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। One can accustom oneself to meditate walking, standing, lying, but sitting is the first natural position. ଜଣେ ଧୀରେ 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 ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇପାରେ, ସିଏ ଶୋଇକି ବି ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବ, ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ବି ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବ, ଆଉ ଛିଡା ହେଇଥିଲା ବେଳେ ବି ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଧ୍ୟାନର ଗଭୀରତା ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସକୁ ନେଇ ତାହା ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତର ଆସି ଯାଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏଇଭଳି ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ବି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ଟ୍ରାଏ କରି ସଫଳ ହେଇ ନପାରେ, କାରଣ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ କଲେ ଶୋଇପଡିବ, କି ଛିଡା ହେଇଥିଲା ବେଳେ ସିଏ ସେଇ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଏନଗେଜ ଥିବ। ସେମିତି କର୍ମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ବା ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ଜଣେ ଧ୍ୟାନ କରିବ ସିଏ ସେଇଥିରେ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ସେଇ ଚାଲିବା ବିଷୟରେ ସିଏ ଭାବିବ ବା ସେଇ ଚାଲିବାର କଥାଟି କ୍ରିୟାଟି ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଦବ। ଚେତନାକୁ ଯୋଉ ଏକତ୍ର କରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସଂଗୃହିତ କରିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏକାଗ୍ର ହବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ବା ପୋଜିସନ ବା ଭଙ୍ଗୀଟି ହଉଛି କଣ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ବସିବା, ବସି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ। ଜଣେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ବି ଧ୍ୟାନ କରିଦେଇପାରେ। It is as each finds convenient, ଯାହାକୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେଲା, ଯେକୁ ଯୋଉ ଭଳି ଜଣକୁ ସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲି ଯେ ଜଣେ ଖାଲି ଶୋଇପଡିବ ସବୁବେଳେ ବା ଅନ୍ୟ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ରଖିଥିବ ବୁଡେଇକିରି ଇଆଡେ କହୁଥିବ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ସେଇଟା କଥା କୁହାଯାଉନି। ଧ୍ୟାନଟି ଯେମିତି ପ୍ରପରଲି ହେଇପାରିବ, ଏକାଗ୍ରତାଟି ଯେମିତି ଠିକ ଭାବେ ହେଇପାରିବ, ସେଇ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଜଣକୁ ଯେଭଳି ସୁବିଧା ହେଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବ ଏ ସମସ୍ତ ପୋଜିସନ ଭିତରୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଡଭାଇସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସିଟିଂ ଟା ହଉଛି ବେଷ୍ଟ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପୋଜିସନ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ବି ମେଡିଟେଟ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତତା ଆସିଯାଏ। କେତେ ଦିନ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଏମିତି ଆମେ କରିପାରିବା। ମା ବି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ଭିତରେ ବି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଜଣେ ରହିପାରୁଥିବ, ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଜଣେ ଯାଇପାରିବ।
जदि दैनंदिन ध्यानर अभ्यास जड़े करे अभ्यास करने द्वारा धीरे धीरे ये कथा गुड़िक आम भितर संभव हम जड़े चलला बेले जड़े बसीला बेले एवं शोईला बेले छिड़ा होता बेले कर्म करुला बेले भी ध्यान कर अल्टीमेटली आम से स्तर को जीवा ही आमको जीवाक पड़ो से स्तर को कारण ध्यान तार जो चरम परिणति जो तार ऊर्ध्वतर जो फल बा सिद्धि आम पाइबा ताहा हम प्रति कंडीशन आम ध्यानस्थ रही पार्थिबा ए स्तर को हमको जीवाक हम किंतु अभ्यास जतिकी होतिबो सेतिकी आमे सेथरे अभ्यस्त होतिबा ध्यान रे जते अभ्यस्त हे जिबा धीरे धीरे चलुथिला बेले कर्म करुथिला बेले बसीथिला बेले सोईथिला बेले भी ध्यान करि पारि एई कथा को ध्यान रखिया पड़िबो तेबे एमिति जे कोनोसी पोजिशन ने आमे करि पारिबो प्रथम रु बसी ध्यान करिबो तापरे आउ गोटे एस्पेक्ट आसुची रेगुलारिटी लेंथ एंड अदर कंडीशंस आमे जो ध्यान करिबु तार रेगुलारिटी बा तार नियमितता तार लेंथ अर्थात ध्यान केते समय धरिकी करिबु एवं अन्य को स्थिति गुड़िक आवश्यक बा नुहे बा केउ गुड़िक आमे स्वाभाविक भावे प्रथम रु ग्रहण करिबु से ऊपर मध्य प्रभु लिखुछन्ते if it is possible to keep a fixed period for meditation and stick to it would certainly be desirable आमे जदि देखिबा आमे सबुदिन केतिक केन्द्र गुड़िकरे हो पंडिचेरी रे हो आमे देखुछे निर्दिष्ट समय रे ध्यान रहिछि प्रोग्राम ध्यानर कार्यक्रमटी निर्दिष्ट समय रे रहुछि निर्दिष्ट समय अवधि पर्यंत रहुछि एवं से रूटीन टा रहिछि आमे कहबा एमिति गोटे स्टिक करि जाउछन्ते काहे कि मा तो कहिछन्ते बहुत फ्लेक्सिबल समस्त हेबे प्रभु भी कहिछन्ते किंतु एमिति गोटे काहे कि गोटे जिनिस रे स्टिक करा जाउछि प्रभु एठी भी कहउछन्ते if it is possible to keep a fixed period of meditation fixed धार्य कर दिया जीव एतिकी समय 10 मिनिट हो 5 मिनिट हो एतिकी समय बा 15 मिनिट हो आधा घंटा हो घंटाटे हो एतिकी समय मेडिटेशन करा जीव एवं कहउछन एंड स्टिक टू इट एथरा एमिति भाबरे हमको लागि रहबा कहबो एथिरु आमे डिस्टर्ब होबानी कारण प्रारंभिक पर्याय एई सब कथा गुडी को आवश्यक करे प्रारंभिक पर्यायटी एमिति कथा गुडी को भीतर देई एभली नियमितता भीतर देई ही जीवाको पड़े एई नियमितताटी न रहिले ता भीतर अनेक किछि भ्रांति प्रवेश कर जाय पाए सेति पई जेते बेले आमे ध्यान करिबा प्रत्येक दिन एक निर्दिष्ट समय एवं निर्दिष्ट समय अवधि मध्य रहिबा उचित एवं सेइथिरे आमे निजको अभ्यस्त करिबा ध्यान रे सेई समय सेई टाइम हमर कोन कि प्रतिटी कथा मनुष्य जीवन रे केवल अभ्यास चाहे कारण ए शरीर एटी अभ्यास रे दास सब बेले जो भले अभ्यास हम से अनुजाई से निजको पकेइबो न हेले से तार से जड़ता से जो तार तामसिकता से गुडी को आनी से जगह रे इंटरव्यू करिवो प्रभु भी कहउचंदी बॉडी रे रिजिडिटी टा बॉडी रो जो गोटे प्रकार फिक्सिटी गोटे प्रकार एमिति एक जड़ता एमिति एक निर्दिष्टता ता भीतर रहिछि जे से भीतरु से छांचट भीतरु बाहरवा को चाहे टिके परिवर्तन हेले से विद्रोह करे टिके परिवर्तन हेले से असहिष्णु हे पड़े सहय करि पारेनी कष्ट हुए रोग हुए एमिति केते प्रकार तार प्रतिक्रिया सब देखा दिए तेणु शरीर टी को धीरे धीरे अभ्यस्त करिया को पड़े साधना रे शरीर पाई
ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ରହିଛି। ଶରୀରକୁ ଧୀରେ 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 ଉଚ୍ଚତର କଥା ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପକେଇବା। ଅଭ୍ୟାସ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ତା ଭିତରେ ରହେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଏବଂ କେତେ ସମୟ ତାହା ଭିତରେ ବି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ରହିବ। ହେଲେ କି ଏଇ ଶରୀରଟା ଫାଷ୍ଟ ସେଇଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହବ। ତାକୁ ଚାହିଁକିରି ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କରିଯିବେ, ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବେ, ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡିଯିବ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଥାକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପକେଇବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ କଥାଟି ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ମାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧକଙ୍କ ସହିତ ଏଇଭଳି ମା ତାଙ୍କର କଥୋପକଥନ କରିଥିଲେ। ସାଧକ ସିଏ କହିଲେ ମେଡିଟେସନ ଟାଇମ ଟା ଯାହା ମା ରଖିଥାନ୍ତି, ମେଡିଟେସନ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଯୋଉ ହୁଏ ସମସ୍ତେ ବସିଥାନ୍ତି, ମା ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ସହିତ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରୁ ଫେରନ୍ତି, ଫେରିକିରି ସିଏ କୁହନ୍ତି ଯେ ମତେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ମେଡିଟେସନ କୁ ଯାଇପାରିବିନି। ଯାଆନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହେଇ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ମା ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ଆମେ କେତେ ଜଣ ବି ଅଛୁ ଯୋଉମାନେ କି ମେଡିଟେସନ ଟା ଟାଇମ କରୁନୁ, ତ ଯଦି ସମୟ ତା ଭିତରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଆନ୍ତା। ମା କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି। ମା କହିଥିଲେ ଯେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଟାକୁ ଯେତେ ଆମେ ଏନକରେଜ କରିବା, ଯେତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା, ଏତିକି ଆଜି 5 ମିନିଟ, କାଲି ଘଣ୍ଟାଟେ, ପରଦିନ 15 ମିନିଟ ଏମିତି ମେଡିଟେସନ କରିବା। ଆଉ କୋଉଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ କରୁଥିବା, କୋଉଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ କରୁଥିବା, କୋଉଦିନ ରାତି 10ଟାରେ କରୁଥିବା। ଏମିତି ଯଦି କରାଯାଏ କୌଣସିଟି ବି ଆମ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ବି ହବୁ ନାହିଁ, ଏକାଗ୍ରତା ଶିଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଟା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ଦରକାର, ଏହା କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଇଟ୍ ଉଡ୍ ସର୍ଟେନଲି ବି ଡିଜାୟାରେବଲ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ, ଏଟା କରାଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ସେଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ବି କହୁଛନ୍ତି ଟୁ କିପ୍ ଦ କନସିୟସନେସ୍ ଆୱେକ୍ you must set apart a certain time every day for concentration and remembering the mother and keeping yourself in contact with her. ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଯଦି ରହେ, ସେଇ ସମୟରେ ଚେତନାଟି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମରେ, ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଏଇ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା, ଆମ ସେଇ ଟାଇମ ଆସିଗଲେ ଯେମିତି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଯିବାର ଏକ ସ୍ଥିତି ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ, ଆମ ଚେତନା ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଏ, ଧ୍ୟାନ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଧ୍ୟାନର ଟାଇମ। କୌଣସି ମତେ ସେ ଭୁଲି ପାରେନି ସେଇ କଥାଟାକୁ, ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ ସେଇ କଥାଟି ଆସିଯାଏ। ତାପରେ ହବ ଏମିତି ଯେ ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଠାରୁ ଆହୁରି ସମଗ୍ର ଦିନର ସବୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବ ଏଇ ଫିଲିଂଟା। କନସିୟସନେସ୍ ଭିତରେ ଏଇ କଥାଟା ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଥିବ। ସେଇ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ବା ସେଇ 15 ମିନିଟରେ ଯୋଉ କନସିୟସନେସଟି ଆମର ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ରହେ, ଯୋଉ ଭଳି ଚେତନାଟି, ସେଇଭଳି ଜାଗ୍ରତ ଚେତନା ଦିନ ତମାମ ବି ରହିବ, ଅନେକ ଦିନ ଧ୍ୟାନର ଅଭ୍ୟାସ ପରେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇକିରି ଆମରି ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଗି ନିଜକୁ ଉନ୍ମିଳିତ ରଖି ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହବ, ଚେତନାକୁ ସଂଗୃହିତ କରିବାକୁ ହବ। What is gained is not lost by interruption, but it goes behind and may take time to come out again, so the thread should not be cut. ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟିଏ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ବସୁ, ଯଦି ଆମେ ଧରାଯାଉ 15 ମିନିଟ ରଖିଛେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ରଖିଛେ,
ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରପ୍ସନ ହେଲା, ଇଣ୍ଟରପ୍ସନ ହଉଛି କଣ, ବାଧା, କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଲା, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା, କି ଗୋଟେ ଆସିଲେ ଗଲେ, କି ଆମେ ତ ଘରେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ, କଣ ଗୋଟେ ଆସିଲେ କି ଗଲେ, କି କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ଧ୍ୟାନଟି ସେଦିନ ବ୍ୟାଘାତ ହେଲା, ଆମେ ଭାବୁ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଧ୍ୟାନଟି ବ୍ୟାଘାତ ବି ହେଇଯାଏ, ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ଧ୍ୟାନର ରେଜଲ୍ଟ ଟା କିଛି ପାଇବିନି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଧ୍ୟାନର ଅଭ୍ୟସ୍ତତା ଅର୍ଜନ କରିଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ଯେତିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, କାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ଵାରା ଏକାଗ୍ରତାଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଆମ ଚେତନା, ଯେତିକି ଯେତିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଉଛି ସେତିକି ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଘାତ ଦ୍ଵାରା ଯେ ସବୁ ହରେଇ ଦେଲୁ ତାହା ନୁହେଁ, ତାହା ପଶ୍ଚାତରେ ରହି ସେଇଭଳି କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ଲାଗେ ତାହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହବା ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ପଶ୍ଚାତ ଆମ ଚେତନା ଯେତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଲା, ସେଇ ଅଭ୍ୟସ୍ତତାଟି ସେଇ ଚେତନାରେ ସଂଗୃହୀତ ହବା, ଚେତନାଟି ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ରହିବା, ସେଇ ସମୟରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇକି ରହିବା, ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ପଶ୍ଚାତରେ ରହେ। ଦିନେ ଅଧେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲେ ଯେ ସବୁ ହଜିଗଲା, ସବୁ ହରେଇ ଦେଲୁ, ତାହା ନୁହେଁ। ସେ ଭାବଟି ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇକି ରହେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଯେତେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛି, ଧର 8 ଦିନ କି 4 ଦିନ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା, କୌଣସି କାରଣରୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟେ ସୁବିଧା ହିଁ ହେଇନାହିଁ, କଣ କରାଯିବ? ଆମେ ଭାବିବାନି ଯେ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଯେତିକି ଧ୍ୟାନରେ ଏକାଗ୍ରତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଗଲା, ଆଉ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ଏବେ ବସିଲେ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହା ନୁହେଁ, ତାହା ପଶ୍ଚାତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବ ଏବଂ ବସିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ତାହା ଆଉ ଥରେ ତାର କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ତ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ, ସୋ ଦ ଥ୍ରେଡ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି କଟ୍। ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି ଧାରାଟି, ଏଇଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଧାରାଟିକୁ ଆମେ କେବେ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ସେଇ ଯୋଉ ଲିଙ୍କଟା ଆମେ କେବେ କାଟି ଦଉନଥିବା। ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସଂଯୋଗ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଚେତନାର ଯୋଉ ଜାଗରଣ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିଗରେ ନିଜକୁ ସଂଗୃହୀତ କରିବାର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ, ଏ ସୂତ୍ରଟିକୁ କେବେ ବି ଖଣ୍ଡିତ କରିବା ନାହିଁ, ଜାରି ରଖିଥିବା। ଜାରି ରଖିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଚାଲିଥିବ, ପଶ୍ଚାତରେ ହଉନା କାହିଁକି ସେ କ୍ରିୟାଟି ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଅଧିକ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କଲେ ପୁରା ବଢିଆ ହବ, ତେଣୁ ଆଜି 5 ମିନିଟ ଧ୍ୟାନ କଲି, କାଲି କି 15 ମିନିଟ ଧ୍ୟାନ କରିବି, ତାପରେ ଘଣ୍ଟାଟେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବି। କାହିଁକି ନା ଧ୍ୟାନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଗଲା, ଯଦି ଆମକୁ ତାହା ସୁଟ୍ କରିଗଲା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ଧ୍ୟାନରୁ ଉଠିବିନି ଆଉ। କାହିଁକି ନା ତାହା ଗୋଟେ ଏତେ ଶାନ୍ତିମୟ ସ୍ଥିତି, ଏତେ ତା ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା, ଶାନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ରାଜତ୍ୱ କରେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟଟି ସେତେବେଳେ ମିଳେ ମାଙ୍କର, ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଛାଡିବା ପାଇଁ, ତାଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗେ କି ବହୁତ ସମୟ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ହବ, ସାଧନା ବି ସେମିତି ତୀବ୍ର ହବ, ଆଉ ଏଇ ସଂଯୋଗଟି ସେମିତି ଆହୁରି ବଢି ଯିବ, ବଢିଆ ହବ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, it is not the length of the meditation that makes the difference in making one vitally and physically strong. It is the concentration of the will that is needed. କେତେ ଅଧିକା ସମୟ ବସିକି ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ତାହା ଆମର ସାଧନା ବା ଆମ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଆମର ଭୌତିକ ଶରୀରକୁ ଭାରି ଦୃଢ କରିଦବ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ସାଧନାରେ ପୁରା ଏକଦମ ଦୃଢ କରି ଛିଡା କରିଦବ, ତାହା ନୁହେଁ। ଅଧିକ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନିଜର ଚେତନା ଭିତରେ ସେତିକି ସଂଗୃହୀତତା ଅର୍ଜନ କରି ନପାରେ, ସିଏ ସେତିକି ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ତା ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନ ହୋଇଥାଇପାରେ। କାରଣ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରୟାସଟି ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ
ଆମ ଭିତରେ ଧ୍ୟାନଟି ଏକାଗ୍ରତାଟି କେତେ ସମୟ ରହୁଛି, କେତେ ସମୟ ଆମେ ତାକୁ କରିପାରୁଛେ, ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରୁ 1 ମିନିଟ ହଉଥିବ କି ନାହିଁ ଠିକଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବୁ ଯଦି ତାହା ସମଗ୍ର ସମୟ ଯେତେ ସମୟ ଆମେ ବସିଛୁ ତାହା ପୁରା ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଆମେ କାଟିପାରିବା। ଏକାଗ୍ରତା କେବଳ ସେଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିବ, ତାଙ୍କରି ଚେତନା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବା ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଧ୍ୟାନଟି କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ ବେଟର ଟୁ ମେକ୍ ଦ ଡିପର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ when you are alone or quiet। ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବିଚଳିତ ଭାବ ନଥିବ, ଭିତରଟି ଶାନ୍ତ ଥିବ, ସ୍ଥିର ଥିବ, ଅବିଚଳିତ ଥିବ ଏବଂ ଆମେ ଏକାକୀ ଥିବୁ, ସେତେବେଳେ ଅତି ଗଭୀରତର ଏକାଗ୍ରତାଟିକୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବୁ। କାରଣ ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେ କୋଳାହଳ, ଯେତେ ଗହଳି, ଯେତେ ଶବ୍ଦ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ବା ମନ ଭିତରେ ଯେତେ ବିଚଳିତ ଭାବ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଲାଗେ ଆମେ ଭାବୁ ଆମେ ବସିକିରି ଧ୍ୟାନ କରିଦେଲେ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ଟା କାମ ହେଇଯିବ। ଏ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋଟେ ସେ ବିଚଳିତ ଭାବ ଭିତରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ, ଡିପର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ହବନି। ସେଇ କଥାଟି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଘୁରିବାର ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ କାମ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ମନଟି ସ୍ଥିର ଥିଲାବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭଲ। ଏକୁଟିଆ ଥିଲାବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭଲ, ଯେମିତି କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ନଥିବ, କିଛି କୌଣସି ଦିଗକୁ ଆମର ଆଟେନସନ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ। କାରଣ ଆମ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହେନି। ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛୁ, କିଏ ଏ ବାଟେ ଗଲା ଚାଲିକିରି ତାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ, କିଏ କୌଣସି ଜିନିଷଟିଏ ଖଡ ଖଡ କଲା ତାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିବ, ତାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଭାରି ବିଚଳିତ ହଉଥିବୁ। ସେଇ କଥାଟି ଶୁଭୁଛି ମାନେ ସେଇଥିରେ ଆଟେନସନ ରେ ରହିଥିବ, ତେଣୁ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇପାରେନି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ଏକଦମ ଗାଳି କରି ପାଟି କରି ଚୁପଚାପ କରିକିରି ବସେଇବୁ, ଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ତାହା ନୁହେଁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିବା, ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଏକାକୀ ଅଛେ ଏବଂ ମନଟି ନୀରବ ଅଛି, ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେମିତି ବିଚଳିତ ଭାବ କିଛି ନାହିଁ, ସେତିକି ବେଳେ ଟିକେ ଅଧିକତର ଗଭୀରତର ଏକାଗ୍ରତା ଲାଗି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ତାହାରି ଭିତରେ ଏକାଗ୍ର ହବାର ଅଭ୍ୟାସଟି ଯେତେବେଳେ ବହୁ ଦିନ ଧ୍ୟାନର ଅଭ୍ୟାସ ପରେ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ, ଯେ ସବୁ କର୍ମ ଭିତରେ ବି ଆମେ ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ କଥା ନଥିବ ନା, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇଟି ସମ୍ଭବ ହବ। In external things, all men of action have to do that shift their concentration quickly from one thing to another, otherwise they would not be able to cope with their work। ଅଭ୍ୟାସ ହଉଥିବ ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ହବ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କଣ, ମାଇଣ୍ଡ ଟା ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଇଗଲା, ଏକାଗ୍ର ହେଲା, ସମଗ୍ର ଚେତନା ମାଙ୍କର ଅଭିମୁଖୀ ହେଇକି ରହିଲା। ଧ୍ୟାନରେ ଏଇ କଥାଟି ଅଭ୍ୟାସ କଲୁ। ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା, ସେଇ ଅଭ୍ୟାସଟି ରହେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, କାମ ଆଡକୁ ଆଉ ମନ ରହେନି, କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ଆଉ ମନଟି ରହେନା। ସେଇ ମାଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛୁ, ସେଇ ଏକାଗ୍ରତା ସେଇ ଆଡକୁ ରହିଛି, ଚେତନାଟି ସେଇ ଦିଗରେ ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ କର୍ମଟିରେ ଯେତିକି ମାଇଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଧରାଯାଉ ଆମେ କିଛି ଲେଖୁଛୁ କି ପଢୁଛୁ କି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମେ ଅଫିସରେ କାମ କରୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମନଟିକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ପଡେ। ଏବଂ ଘରେ ବି ଗୃହ କର୍ମ କଲାବେଳେ ବି ସେଥିରେ ବି ମନଟି
ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କିଭଳି ଭଲ ଭାବେ କରାଯିବ, ଆଉ ଟିକେ କେମିତି କଲେ ଏଟା ବେଟର ହବ, ଆଉ ଟିକେ କେମିତି କଲେ ଏଇ କଥାଟି ସହଜ ହବ, କେତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେମିତି କିଛି ଚିନ୍ତା ଥାଏ ଏବଂ ସେଇଗୁଡାକ ଭିତରେ କଣ ହୁଏ, ଏଇ ଚିନ୍ତାଟି ହେଇପାରେନି। ଆମର ଯୋଉ ସ୍ଥିତିଟି ରହିଛି ଧ୍ୟାନର ଅବସ୍ଥା, ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ କର୍ମଟି କରୁଥାଉ। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ କଣ ହୁଏ, କର୍ମରେ ଧ୍ୟାନ ରହେନି, ଏଣେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଉ। ନହେଲେ କର୍ମଟି କଲା ବେଳେ ଆଉ ଧ୍ୟାନର ସ୍ଥିତିଟି ରହେନି, ଏପଟେ ହବ ନହେଲେ ସେମିତି ହବ, ଯୋଉଟା ହେଲେ ଗୋଟେ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହାରି ଭିତରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟସ୍ତତା ଆସେ ଯେ କର୍ମ ଭିତରେ ଯୋଉଠି ଦରକାର ସେଇଠିକୁ ଆମେ ଆସି ତା ଭିତରେ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ହଉ ଏବଂ ଅନ୍ତର ଭିତରେ, ଅନ୍ତର ଚେତନା ଭିତରେ ସେଇ ଜାଗରଣଟି ରହିଥାଏ, ସେଇ ସଂଗୃହୀତତାଟି ରହିଥାଏ ଯେ ଅନ୍ୟ କୋଉ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରି ସେ ମାଙ୍କ ଆଡେ ନିଜକୁ ଧରି ରଖିଥାଏ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାଟି ଆସେ, କିଛି ସମୟ ତ ଲାଗେ, ହଠାତ୍ ସିଫ୍ଟ ହେଇପାରେନି କନସିୟସନେସ ଟା ଏଇ ଧ୍ୟାନର ଅବସ୍ଥାରୁ କର୍ମର ଅବସ୍ଥାକୁ ସିଫ୍ଟ ହବା ବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବା କଷ୍ଟକର ହେଇଥାଏ, ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଏଥିରୁ ସେତିକି ସେଥିରୁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ଚେଞ୍ଜ ବି କରିଦେଇପାରେ। ଧ୍ୟାନର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ସାଧକ ସାଧିକା ମାନେ ଏଇ କଥାଟି କରି ବି ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚେତନାର ସ୍ଥିତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଫିରେନ୍ସ, ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ନେଇକିରି ଯୋଉ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଏ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଏ ଏବଂ ତା ଗୁଡାକୁ ନେଇକିରି ଇଣ୍ଟରପ୍ସନ ହୁଏ, ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେଇଥିରୁ ବାହାରି ଆସିବା ତା ପାଇଁ ଆଉ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏନି, କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୁଏନି, ସେ ସହଜରେ ବାହାରି ଆସେ। କିଛି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଆଡକୁ ସେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗଲେ ଏଗେନ୍ ପୁଣି କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କୁ ଆସେ। କର୍ମ କରୁଛି, କର୍ମ ଭିତରେ ଏଇଠି ଆଟେନସନ ଟା ଦବା ଦରକାର, ଆଟେନସନ ଟା ସେଇଠିକୁ ସେ ନେଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ସିଫ୍ଟ କଲା ପୁଣି ଧ୍ୟାନ ଆଡକୁ, ଏଇଠିକୁ ସିଫ୍ଟ କରୁଥିବ ସେଠିକୁ ସିଫ୍ଟ କରୁଥିବ। ଏଟା ରିଏଲି ଭାରି ଆଡଭେଞ୍ଚରସ୍ ଲାଗେ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଯେତେ ଯେତେ ହବ ସେ କଥାଟି ସେତେ ସେତେ ସମ୍ଭବ ହବ। ନହେଲେ କଣ ହୁଏ, ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଥିବ, ତାକୁ କିଛି କୁହାଯାଉଥିବ, ସେ କିଛି ଶୁଣୁନଥିବ, ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ କଥା ଥିଲା ପରି ମନେ ହଉଥିବ, ସେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ସେମିତି ଲାଗୁଥିବ, ସେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ସେ କିଛି ଶୁଣୁନି, କିଛି କରୁଛି ସେ ତା ଦେହରେ ନଜର ଦଉନି, ଧ୍ୟାନ ଦଉନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବଟିଏ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ଏ ସିଫ୍ଟିଂ ଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିବ। ସେଠି ସମୟ ଟିକେ ଲାଗେ ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ, ଏଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଟା ବିକଶିତ ହବ, ବହୁତ ସହଜ ହେଇପଡିବ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏମିତି ପଏଜରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସମାହିତ ଅବସ୍ଥା, ଯେ ସବୁ କିଛି ଅଲୱେଜ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ, ଇନର କନସିୟସନେସ ରେ ସେ ସବୁବେଳେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ଥିବ, ଏଣେ ଆଉଟର ୱାର୍କସ ବି କରୁଥିବ, ସେ ସମାହିତ ହେଇଯାଉଥିବ ତା ଭିତରେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା। ସେମିତି କିଛି ସାଧକ ଆଶ୍ରମରେ ବି ଜଣେ ସାଧକଙ୍କର ମାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ସେ ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବଗିଚା କାମ କରନ୍ତି, ସେ କହୁଥିଲେ ମାଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଏଣେ ଗଛଟି କେତିକି ପ୍ରୁନିଂ ହବ, କେତିକି କଟା ଯିବ, ମୁଁ କାଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଭିତରେ ଏକ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, କାରଣ ତୁମରି ଚେତନା ଭିତରେ ବୁଡିଥିଲା ବେଳେ ନା ମତେ ଗଛଟି ଦିଶୁଛି, ନା କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁଛି। ଏଇ ସ୍ଥିତିଟା କଣ ଖରାପ? ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବା ଏଥିରେ ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗତି, ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଯୋଉଟା କି ଭୁଲ? ମା କହିଲେ, ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ତୁ ଅଛୁ, ଯେମିତି କି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ମୋ ଚେତନାରେ ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗଛଟା କାଟି ଦେଇ ପାରୁଛୁ ଆଉଟୱାର୍ଡଲି। ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ
ଶରୀରଟା ଗଛଟିକୁ କାଟିବା କାମଟି କରୁଛି ଏବଂ ତାହା ଠିକ ବି ଅଛି। ଯଦିଓ ତୋର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଗଛ କାଟିବାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଟା ମୋ ଠାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗଛ କାଟିବାରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ନାହିଁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଗଛ କଟାଟି ଠିକ ହେଇଛି। ଏହା ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୁ ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଆସିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେ ତୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବୁ, ଧ୍ୟାନର ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବୁ, ଏଣେ ଗଛ କଟାଟିରେ ମଧ୍ୟ ତୋ ଧ୍ୟାନ ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଆହୁରି ପରଫେକ୍ସନ ତୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହବ ବେଳକୁ ବେଳ, ଏବଂ ଗଛ କାଟିବାଟିରେ ଆହୁରି ପରଫେକ୍ସନ ଆସିଯିବ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ରଗତିର କଥା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରଗତି ହବ ଏଇ କଥାଟି ହବ। ଆମେ ଆନ୍ତର ଚେତନାରେ ନିମଗ୍ନ ରହି ବାହ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡିକରେ ଧ୍ୟାନ ବି ଦେଇପାରିବା, ତାହାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବା ଏବଂ ଅନ୍ତର ଚେତନାରେ ସ୍ଥିତ ହେଇକି ସମାହିତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବା। ଧ୍ୟାନର ଇଏ ଚରମ ପରିଣତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ଗୋଟେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ, 1-2 ମିନିଟ ଲାଗିବ, ଆମେ ମାନେ ଟିକେ ବୁଝିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫଟୋକୁ ଦେଖୁ ମାଙ୍କର, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଫଟୋଟିକୁ ଚାହିଁ ରହୁ। କାହିଁକି ନା କେତେକ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛେ, ଧ୍ୟାନଟା ଏମିତି ଚାହିଁ ରହିକି ବି ହୁଏ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବି ହୁଏ, କୌଣସି ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରିପାରୁ, କୌଣସି ଦୀପର ଶିଖା ଉପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରିପାରୁ, କେତେ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫଟୋଟିକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆଖି ସେଇ ଫଟୋ ଉପରେ ଫିକ୍ସ ହେଇକି ରହୁଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେ ଆଖିଟା ଯେମିତି ପଲକ ପଡିବନି, ଚାହିଁଥିବୁ 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 ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ, ଆଖିଟା ସେତେବେଳେ ଓଭର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଖି ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପଡେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ତ୍ରାଟକ କ୍ରିୟା କହିଥିଲି ପ୍ରଥମରୁ, ଆମେ ତାର ସେଠି କଣ, ଯେମିତି କି ସେମାନେ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି ଗୋଟେ ଶିଖାକୁ, ଅଗ୍ନି ଶିଖାକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତ୍ରାଟକର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ହଠ ଯୋଗରେ ସେମାନେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଏତେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁଥିବେ ଯେମିତି ପଲକ ପଡିବେ। ଯଦି ସେଇଟା ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇନି, ତେବେ ଆଖିଟାକୁ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦେଇକିରି ଫଟୋଟିକୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିବା ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। That not the fixing of the eyes is not necessary. A natural gaze is sufficient and it should be varied by meditation with closed eyes. ଏମିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଯେମିତି ଆମେ ଫଟୋକୁ ଚାହିଁ ରହୁ, ସେମିତି ହିଁ ଟିକେ ଯଦି ଚାହିଁ ରହିବା ତାହା ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅତି କଷ୍ଟ କରିକିରି ଆଖି ପଲକ ପଡିବନି ବୋଲି ଯୋଉ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ କରାଯାଏ ତାହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଚାହିଁ ରହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ଧୀରେ 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 ଆମେ ତାକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକିରି ସେ ଫଟୋକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ସହିତ ଧ୍ୟାନଟି ଅବସ୍ଥା, ଏ ଫଟୋ ସହିତ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ଇଟ୍ ଇଜ ବେଟର ଡନ୍ ୱିଥ୍ ଓପନ୍ ଆଇଜ୍ ବି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଖି ଖୋଲା ରଖିକିରି ଆମେ ଫଟୋ ସହିତ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ପଳେଇ ଆସେ, ଆଖିରେ ଅନ୍ୟ ଛବି ଗୁଡିକ ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲା ରଖିକିରି ଆମେ ରହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଅତି କଷ୍ଟ କରିକି ଆଖିକୁ ଓପନ ରଖିକିରି ଏକଦମ ପଲକ ପଡିବନି ବୋଲି ଲାଗି ରହିବା, ସେମିତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଟା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଜରୁରୀ ହଉଛି ଚାହିଁ ରହିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ଆଖି ମୁଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ଲାଗି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ବସିବା ପୋଜିସନ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ବେଳେ, ଚାଲିଲା ବେଳେ, ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ କେମିତି ଧ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରିବ, ତାର ନିୟମିତତା, ତାର ଦୀର୍ଘତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିଠିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇ ଆସ୍ପୃହା ନେଇ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।